السلام علیکم. کیا حال ہیں اسٹوڈینٹس؟ خیریت سے ہیں سب؟ چلیں جی، آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میں سے کسی بچے کا پچھلے ٹاپک سے کوئی سوال، پچھلے ایریا سے کوئی سوال. آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں مگر آپ میں سے کسی بچے کا کوئی سوال پچھلے ایریا سے. اچھا، بہت جلدی سے 2-3 منٹ 4 منٹ میں آپ کو چیزیں ریوائز کرا دیتا ہوں جلدی سے. ہم لوگوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا کہاں سے؟ سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ سے. سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ سے. سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ میں یہ تھا، سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ میں یہ تھا کہ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں. آج میں نے سوچا ہوا تھا یہ کام کرنے کا، یاد آ گیا. محمد احمد. احمد انمیوٹ کر سکتے؟ احمد، احمد میری بات سنو، انمیوٹ کرو ذرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. احمد کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ شکر. اچھا احمد، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ پہ جا سکتے ہو جہاں پہ شور نہ ہو. سر میں لاسٹ 4 کلاسز میں تھوڑا مس کی ہوئی ہے، کچھ پرابلم سا تھا. اچھا، جی کیوں؟ سر. سر تھوڑا سا یہاں پہ کہیں گیا ہوا تھا، فوتگی ہوئی تھی. اچھا صحیح ہے احمد، یہ کام تو خراب ہے یار. اور ٹھیک ہے. اب کیا کریں سر، میں تمہیں نہیں گھر ایک میں. 1-2 دن میں کال کروں گا اور میں نے تم سے پیچھے ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے. صحیح ہے؟ تو اب ٹھیک یہ ہے آپ سر. نے کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلو. اور کون ایسا کرے؟ طلحہ آپ آ جاؤ. طلحہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طلحہ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. طلحہ تم ریگولر رہے ہو؟ جی سر الحمدللہ، چلو ابھی طلحہ، تک تو ریگولر ہوں. تم نے مجھے کچھ باتیں بتانی ہے، ساتھ ساتھ رہنا. ہم نے یاد ہے سب سے جی پہلے سر. سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ پڑھا تھا. سیپریٹ اینٹیٹی کانسیپٹ کا کیا مطلب تھا طلحہ؟ سر وہی بزنس اور وہی ہم بزنس کو ایک سیپریٹ انٹائٹی کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی اس کی اونر کی پرسنل ٹرانزیکشن سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. بالکل. اونر اور ہم بزنس. ایز اے پرسن کنسیڈر کرتے ہیں، صحیح ہے. سیپریٹ صحیح ہیں ہے. دونوں. اونر اور بزنس الگ ہے. اونر اور بزنس الگ ہے. اور جی اکاؤنٹنٹ ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اکاؤنٹنٹ جی کس کی سر. ٹرانزیکشن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے؟ اونر سر کی یا صرف بزنس کی؟ بزنس کی، اسے کچھ نہیں پتا کہ پرسنل اونر کا کیا چل رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اس نے صرف بزنس کی ٹرانزیکشن ٹھیک ہو گئے. ٹھیک نوٹ ہو کرنی گئے. ہے. ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. صحیح ہے. گڈ. اچھا اب تمہیں یاد ہوگا، پھر ہم نے کہا اونر ہے نا، اونر ایک بندہ ہے، اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. اس اونر کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. فار ایگزامپل اس کے ہینڈز ہیں، اس کے آپ کو اس کی لیگز نظر آتی ہیں، آپ کو ایک ہیڈ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جو پارٹس آف باڈی پڑھتے تھے بچپن میں. تو آپ جی جب سر. یہ چیزیں دیکھتے ہو کسی میں تو آپ کہتے ہو کہ یار یہ ایک انسان جا رہا ہے، یہ ایک اونر جا رہا ہے، یہ جی کوئی سر. بھی بندہ جا رہا ہے. جب بزنس کو بھی ہم سیپریٹ بندہ مان رہے ہیں تو بزنس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ بزنس کے پاس کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ بزنس کے پاس
कैपिटल डिडक्शंस एक्सपेंसेस कैसे इनकम बढ़ाया था मैंने कैसे बढ़ाया डेड था, कैसे क्लिक था? डेड क्लिक डेड क्लिक, वेरी गुड। डेड और क्लिक, क्लिक डेड क्लिक, सही है। डी से क्या था? डिडक्शन ड्राइंग सॉरी सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। ई से? सी से कैपिटल ई से एक्सपेंसेस सी से कैपिटल, ई से एक्सपेंसेस। ए से? ए से एसेट्स ए से एसेट्स। एल से? लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज। और आई से? इनकम इनकम्स। चलो गुड, ठीक है ठीक है, चलो गुड। अब जैन आप मेरे साथ आ जाओ। मोहम्मद जैन अरशद। जैन। फहद। फहद कहाँ पे हो? जी सर। ठीक है फहद, तुम ये बच्चे देख रहे हो ना? जी सर देख लो। हाँ सही है यस सही है सर। ये। हाँ जैन, क्या हाल है, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फहद, देख लो, लिस्ट देख लो और मुझे बताना है कि आपने कि कौन बच्चे रेगुलर नहीं है क्लास में, वो आपने मुझे बताने हैं। फहद हाईलाइट कर लो, पार्टिसिपेंट्स देख लो और ओके ग्रुप में सर ठीक। अपने देखना। अगर कोई नहीं आ रहा ना तो उससे रीजन एटलीस्ट पूछना कि वो क्या मसला है उसका, वो क्लास में क्यों नहीं अटेंड कर रहा लाइव क्लास। ठीक है, ठीक है ये सर एक ठीक छोटा है। सा काम आपने करना है। और यही काम एक और कहाँ है? ज़ारा फातिमा कहाँ पे है? जैन मैं सुनता हूँ, एक मिनट बस रुकना। ज़ारा फातिमा क्लास में है? हेलो। ठीक 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 ठीक। ओके। अच्छा जैन, अब मुझे आपने बताना है कैपिटल और ड्राइंग्स का क्या मतलब था? सर कैपिटल से मुराद वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो उनकी तरफ से की जाए, तमाम इन्वेस्टमेंट जो? ओनर की तरफ से। तमाम बिस इन्वेस्टमेंट जो ओनर की और- तरफ से की जाए बिजनेस में, वेरी हाँ गुड। जी, और ड्राइंग्स किसे कहते थे जैन? जो और ओनर बिजनेस से कुछ भी ड्रा किया जाए, कैश हो, ओनर ड्रा करे जो। बिजनेस से कोई भी चीज, विड्रॉवल्स, विड्रॉवल्स फ्रॉम द बाय बिजनेस। हाँ, ओनर फ्रॉम बिजनेस बिजनेस। बिजनेस से कोई भी चीज ओनर ले जाए तो ड्रा। उसको ड्राइंग्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई भी चीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? कोई कैश आ जाता है या कोई यस, यस वेरिएबल सर। आइटम आ जाता है। फिर हम एसेट्स पे गए थे। जैन एसेट्स क्या होते थे? जी एसेट जो कि ये दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट और नॉन एसेट। नॉन ठीक है, करंट एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं और और नॉन करंट नॉन एसेट्स होते करंट हैं। एसेट्स। ठीक है, ये तो इसकी टाइप्स हो गई। इसकी डेफिनेशन क्या है? जी एसेट्स सोचो जो भी दिमाग में आ रहा है, कोई वो, मैं वो वाली नहीं पूछ रहा डेफिनेशन में नोट्स में, दिमाग में जो भी आ रहा है। वो एसेट्स कुछ होते वो हैं, तमाम वो तमाम चीज़ें जो बिजनेस में इसके लिए बिजनेस में इस्तेमाल होती हैं। जो तमाम चीज़ें जो बिजनेस में, मैं बता देता हूँ, जो तमाम चीज़ें जो बिजनेस के लिए क्या होती हैं, वैल्यूएबल आइटम वैल्यूएबल होती होती हैं, हैं। यस सर। उनको क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। ठीक है, चलो गुड। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जो एक साल से कम के लिए प्रॉफिट दें हमें, एक ठीक है, यूज की, बिल्कुल ठीक हो गया। और नॉन करंट एसेट्स जो जो एक साल मोर देन से 1 ईयर ज़्यादा। मोर देन 1 ईयर थे, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? करंट कैश एसेट्स एट की किस्में? कैश एट बैंक, कैश एट इन हैंड। बस ये दो ही सिखाए हैं ना? यस बस सर। इसके अलावा बाकी आने भी नहीं चाहिए थे।
कैश इन हैंड, ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, जितना सर ने सिखा दिया बस उतना उसको पता है। नॉन करंट एसेट का मैंने क्या तरीका, एक आसान फॉर्मूला बताया था याद रखने का। other than current assets, all the asset हाँ other, बिल्कुल, other एसेट्स अदर देन करंट एसेट्स। जैन तुमने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है? no sir, चलो ठीक है। नॉन करंट एसेट्स सारे जो करंट एसेट्स के अलावा कैश एंड बैंक और कैश एंड बैंक और कैश इन हैंड के अलावा जो एसेट्स होंगे उनको हम yes नॉन sir, करंट एसेट्स कह देंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल्स दे दो। furniture, फर्नीचर और equipments, machineries, इक्विपमेंट मशीनरी और और land, place, लैंड आगे। और चलो ठीक है, ठीक है। व्हीकल। yes sir, ठीक है, अच्छा। कैश एंड बैंक को शॉर्ट करके कैश कहा जा सकता है cash, जैन। yes sir, yes और sir, कैश, ओ भाई क्या cash, हो गया है? cash at कैश एंड बैंक बैंक को को छोड़ करके शॉर्ट, बैंक, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। कैश एंड बैंक को शॉर्ट करते हुए शॉर्ट करके के बैंक बैंक का, कहेंगे। yes sir, ठीक है। कैश इन हैंड को शॉर्ट करके हम क्या कह देंगे hand, खाली? कैश हैंड नहीं कहेंगे। ओ भाई, ओ भाई, yes sir, जागते रहो भाई, साढ़े ते नहीं रहना। कैश एट बैंक को शॉर्ट करके बैंक कहेंगे, कैश इन हैंड को शॉर्ट करके हैंड नहीं कहते हम। cash तुमने कहेंगे, कभी अभी तक, मैंने कहा हैंड इंक्रीज हो गया, हैंड रिकॉर्ड no sir, करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो कैश का मतलब जहाँ पे भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में कैश लिखा होगा ना, इससे मुराद कैश इन हैंड होगा। और जहां पर भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में बैंक लिखा होगा ना, इसका मतलब ये नहीं है बैंक अल्फला है, बैंक हबीब बैंक है। इसका मतलब है कि बिजनेस का कैश बैंक में कितना बड़ा है। चलो yes sir, गुड। अब आ जाए जी, अगला बच्चा आ जाए। अब आएगा कौन बचा तुमने से? एहतशाम, आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एहतशाम, तुमने पहले पढ़ी हुई है अकाउंटिंग? नो सर। चलो गुड, बेस्ट पार्टिसिपेंट हो फिर। पता तो चले ना, मैं इतनी चीजें पढ़ा चुका हूँ, पता चले अवाम बिल्कुल ही फारिग है। तो माशाल्लाह आप लोगों को चीजें पता है, अच्छी बात है। तो बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक रिवीजन भी हो जाए और मुझे मैं एनालिसिस भी कर लूँ कि अवाम जो है ना वो कहाँ पे खड़ी है। अच्छा चलें। तो शाम, तुम कौन सा हेड बता सकते हो मुझे, कौन सा एक्सप्लेन करना चाहोगे? सर कोई भी पूछ लें। कोई भी पूछ लें। अच्छा यस। चलो, लाइबिलिटीज बताओ। सर लाइबिलिटीज दो किस्म की होती हैं। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज। और कुछ इसके बारे में और सर बातें अगर आपको? इन्वेस्टमेंट, सर जो इन्वेस्टमेंट बाय अदर्स होगी उन्हें हम लाइबिलिटीज कहेंगे, और जिन्हें हमें साल के अंदर पे करना होगा वो करंट होंगी, और जो साल से ज़्यादा जिनकी ड्यूरेशन होगी वो नॉन करंट। इन्वेस्टमेंट बाय अदर से मुराद ये था कि ओनर के अलावा अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यस सर। ओनर के अलावा कोई बिजनेस को पैसे दे दे। ठीक है। यस अच्छा सर। ठीक है। तो जिनको एक साल के अंदर अंदर पे करना होगा, जो पेएबल होंगे, ठीक है, जो पेएबल होंगे विद इन वन 1 ईयर। ईयर, इनको हम करंट लाइबिलिटी कहेंगे। और जो पेएबल होंगे आफ्टर 1 ईयर, इन्हें क्या कहेंगे? नॉन करंट। ये आपके नॉन करंट। ठीक हो गया। अच्छा, लाइबिलिटी की मैंने कोई एग्जांपल दी थी आपको, लाइबिलिटी की एग्जांपल? माइंड में नहीं है सर। माइंड में नहीं है? ओहो, रिवाइज नहीं कर रहे इसका मतलब है? तो क्या सर ये कर कैश रहे वाला हो? ही होगा। सर कैश ही होगा, कैश या वैल्यूएबल आइटम कोई। देखो, आपने नोट्स जो है ना, हर अगले दिन लेक्चर में जब आपने आना है ना, तो आपने पिछली चीज़ें रिवाइज करनी है। ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी, ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी, फिर आपको आगे आप बातें समझ नहीं आएंगी। जब मैं सारे डॉट्स कनेक्ट करने की बारी आएगी ना, तो वो आपके डॉट्स ही मिसिंग होंगे, आपको वो डॉट्स याद ही नहीं होंगे, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा? अभी मैंने एक इमारत बिठानी है, बचपन में होता था ना, ऐसे डॉट्स बने होते थे, यस सर। ऐसे करके। ठीक है। ये डॉट्स बने हुए हैं, ये सारे डॉट्स अगर आपको याद ही नहीं रहेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ डॉट लगाया था, तो जब मैं एक इमारत बनाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर आपके डॉट्स ही मिसिंग होंगे। तो ये जो यस। डॉट्स है ना,
یہ وہ ساری وہ ڈاٹس ہیں جو میں نے آپ کو چیزیں پڑھایا ہے. ابھی میں ڈاٹس پلیس کر رہا ہوں ڈفرینٹ جگہوں پہ. ابھی میں آپ کے دماغوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈاٹس پلیس کر رہا ہوں. میں نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے. سمجھو میری مجبوری سمجھو, میں نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے. اگر میں جس ٹائم پہ کنیکٹ کروں گا آپ کو پیچھے سے یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سا ڈاٹ کیا لگایا تھا, کس طرح کا لگایا تھا, کس جگہ پہ لگایا تھا, تو آپ کو چیزیں آپ کو بیس نہیں سمجھ آئے گی, بیس نہیں کھڑی کر پاؤں گا میں. تو اس لیے بھائی چیزیں سب بچوں کے لیے میسیج ہے, یہ صرف احتشام کے لیے نہیں, یہ سب بچوں کے لیے میسیج ہے. جو آپ چیزیں پیچھے پڑھتے جا رہے ہو ایٹ لیسٹ آپ نے اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے. میں نے آپ کی کلاس میں ہی ایک بات بتائی ہوئی ہے, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں. repetition is the mother of all learnings. چیزیں بار بار ریوائز کرنے سے پکی ہوتی ہیں. repetition is the mother of all learnings. بار بار جتنی بار چیزوں کو ریوائز کرو گے نا اتنی ہی چیز پکی ہوگی. چیز آنا کمال نہیں ہے, کیونکہ جو چیز آپ کو بھی آئے گی سمجھ آئے گی تھوڑی دیر بعد بھول جائے گی. اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ دماغ میں پکی ہو جائے. لون کی میں نے لائبلٹی کی میں نے آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک ایگزامپل سکھائی ہے. احتشام تم کل کلاس میں تھے تو صحیح, یس کل سر. تو میں نے یہ سینیریو بھی کروایا لائبلٹی والا, لون اور ٹرینڈ یس فرام سر. بینک لون. یاد آگے یس سر. لائبلٹی کی ایگزامپل ہے لون. لائبلٹی کی ایگزامپل جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے, فار ایگزامپل لون. فار ایگزامپل لائبلٹی کی ایگزامپل ہے لون. اچھا, تو جو ایسا لون ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک سال میں پے کرنا ہوتا ہے اس لون کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم لون. تو کرنٹ لائبلٹی کی ایگزامپل کیا ہو گئی, شارٹ ٹرم لون. اور ایسا لون جو ایک سال کے بعد پے کرنا ہوتا ہے اس کو ہم لانگ ٹرم لون کہتے ہیں. تو جو لانگ ٹرم لون ہوگا وہ کس کی ایگزامپل ہو گئی, نان کرنٹ لائبلٹی کی. اچھا, اب اگلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی کہ لائبلٹی کا ایک اور نام, لائبلٹی کا لٹرل میننگ کیا ہے. اگر گوگل پہ آپ سرچ کرو گے لائبلٹی تو جو آپ کو مطلب آئے گا وہ کیا آئے گا, اوبلیگیشن. تو لائبلٹی کی اب جو اگلی فائنل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بزنس کی جو فائنینشیل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو لائبلٹیز کہا جاتا ہے. یہ میں اب بتا رہا ہوں آپ کو اس کی ڈیٹیل, پہلے نہیں میں نے بتائی. اب یہ بات سن لو کہ بزنس کی جو فائنینشیل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے, لائبلٹیز. اوبلیگیشنز تو یہ بھی ہے کہ یار دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے, مگر اس کو فائنینشیل اوبلیگیشن نہیں کہیں. فائنینشیل اوبلیگیشن اس اوبلیگیشن کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جیب سے کیش خرچ کرنا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں فائنینشیل اوبلیگیشن. اب دیکھو لون کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیش خرچ کرنا پڑے گا نا فیوچر میں. تو جس دن آپ لون ایکوائر کرو گے اس دن آپ کے پاس اوپر ایک اوبلیگیشن کریٹ ہو جائے گی, اور اوبلیگیشن کو اکاؤنٹنٹ کیا کہتا ہے, لائبلٹی. کہ آپ کے پاس لائبلٹی کریٹ ہو جائے گی. کل اب ہم نے 2 سینیریوز پڑھے ہیں, اس میں کس بچوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے تو کنفیوژن میں یہیں پہ ریزالو کرا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم لائبلٹی پڑھ رہے ہیں. دیکھو لون آبٹینڈ ایونٹ ہے. اکاؤنٹنٹ نے جب لون آبٹینڈ کا ایونٹ ریکارڈ کرنا ہے, اس ایونٹ کو جب ہم نے اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں لکھنا ہے تو ہم کس طرح سے لکھیں گے, ہم کیا کریں گے, ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کیش یا بینک میں پیسے زیادہ ہو گئے ہیں, یا کیش یا بینک جتنے کا بھی لون, لیٹ سپوز لون آبٹینڈ ₹1000 کا آپ نے لون لے لیا, تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کیش 1000 سے بڑھ گیا تو ہم 1000 کا کیش اپنے پاس ریکارڈ کریں گے. اور ہم لون آبٹینڈ نہیں ریکارڈ کریں گے, لون آبٹینڈ تو ایونٹ ہے, اس کو اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں جب بھی ریکارڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو آپ نے ڈیڈ کلک سے باہر نہیں جانا. جب بھی اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی بات ہوگی تو آپ نے ڈیڈ کلک سے باہر نہیں جانا, ڈیڈ کلک سے باہر آپ لوگوں نے نہیں جانا. اب آپ نے اس ایونٹ کو سوچو اور آپ سامنے ڈیڈ کلک کو لاؤ کہ بھئی اور کون سا اکاؤنٹنگ ہیڈ ایکٹیو ہو رہا ہے, لائبلٹی کا.
تو آپ نے اپنے پاس لائبلٹی ریکارڈ کرنی ہے، لائبلٹی ریکارڈ کرنی ہے کتنے سے 1000. اس لائبلٹی کو کہیں گے لون لائبلٹی، اس لائبلٹی کو کہیں گے لون لائبلٹی. فضا آپ نے کل ایک سوال پوچھا تھا، یہ میں اس وجہ سے ساری بات کر رہا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے. جب ہم نے اس کی ری پیمنٹ کر دی، جب ہم نے اس کی ری پیمنٹ کر دی، جب ہم نے اس کی ری پیمنٹ کر دی آف لون ₹1000، تو اس کیس میں ہم نے ری پیمنٹ آف لون ریکارڈ کرنی ہے. مگر ری پیمنٹ آف لون تو ایونٹ ہے، اس ایونٹ کو اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں کیسے لکھنا ہے، اس ایونٹ کو اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں کیسے لکھنا ہے، اس ایونٹ کو آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ بھائی ڈیڈ کلک کے اندر سے ہی دیکھنا ہے، ہر چیز ڈیڈ کلک کے اندر سے ریکارڈ کرنی ہے. اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں صرف ڈیڈ کلک ریکارڈ ہوتا ہے اور کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہوتی. تو ہم کہیں گے کہ اس میں سے ایک اکاؤنٹنگ ہیڈ ہے ایسٹس، اس میں سے کیش یا بینک ہمارے پاس سے کم ہو گیا، ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، ریموو کر دیں گے اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈ میں سے 1000 روپے کا کیش، کیونکہ اب وہ ہمارے پاس نہیں موجود، اب وہ ہمارے پاس فزیکلی موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے پیسے پے کرنے. تو جب وہ ذمہ داری ادا ہو گئی تو وہ لائبلٹی بھی ہمارے پاس سے ریڈیوس ہو گئی، وہ لائبلٹی بھی جو پہلے بنائی تھی اس کو بھی مائنس کرنا ہے 1000 سے، اور اس لائبلٹی کا نام تھا لون لائبلٹی، اس لائبلٹی کا نام تھا لون لائبلٹی. یہ ہم نے لون کا سینیریو کل پڑھا تھا. اچھا اب اور کون آئے گا بھائی ہمارے ساتھ؟ رحمان سے پوچھ لیا نا میں نے؟ ہاں رحمان سے میں نے پوچھ لیا. عمر کیا حال ہے تمہارے؟ عمر آپ آ اللہ کا جاؤ. جی سر. عمر ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں؟ سر ایکسپینسز کا مطلب ہے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں بزنس کے اندر، مینس کہ نئی مشینری منگوائی ہے اس کا ایکسپینس ہو، فرنیچر منگوایا اس کا ایکسپینس ہوگا، کسی بھی چیز کا جیسے اسٹیشنری وغیرہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ہم بزنس میں ایکسپینسز کہتے ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو عمر ایکسپینسز کی کوئی ٹائپس بھی ہیں؟ ایک مین ایکسپینسز، پھر دوسرے ادر ایکسپینسز. ایک ہے مین ایکسپینس، دوسرے کون سے ہیں؟ ادر ایکسپینس. ادر ایکسپینس. ایک ہے مین ایکسپینس، دوسرا ہے ادر ایکسپینس. عمر یہ مین ایکسپینس کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے بڑا عرصہ ہو گیا یار اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، مجھے آج تم نے ایک نئی بات بتائی ہے، ذرا اس کو ایکسپلین تو کرو. آج تو ہمارے وہ نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پرچیز ایکسپینس، وہ مسٹیکنلی مجھ سے جو ہاں ہے ہاں نکل کوئی ایکسپینس. بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ سکتا ہوں. پرچیز ایکسپینس گڈ. اچھا پرچیز ایکسپینس اور ادر ایکسپینس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر پرچیز ایکسپینس کا مطلب ہے جو ایکسپینس ہمارا مین گڈز اور جو چیز بزنس کی مین چیز ہے اس کو پرچیز کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، ہم پرچیز ایکسپینس کہتے ہیں. جیسے اگر کوئی بزنس لیپ ٹاپس سیل کر رہا ہے تو لیپ ٹاپس خریدنے میں جتنا بھی ایکسپینس آتا ہے اسے ہم پرچیز ایکسپینس کہیں گے. اور تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں اس کو. آپ سمجھو آپ اور کلاس کو پڑھا رہے ہو. جیسے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایک بک شاپ کی ایگزامپل لیتے ہیں جو بکس سیل کرتی ہیں، تو جتنی بھی بکس جو فکشن ناولز، ٹیکسٹ بکس، کالج بکس، جتنی بھی بکس کی خریداری پہ جو ہمارے یہاں اخراجات آئیں گے انہیں ہم پرچیز ایکسپینس کہیں گے. اور ادر ایکسپینس وہ آئے گا اگر جو مین بزنس کے علاوہ کوئی اور ہماری ارننگ ہو رہی ہے، جیسے اسٹیشنری، پینز وغیرہ، یا پھر دکان کا ایک حصہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، یا پارکنگ کے پیسے لے رہے ہیں، یا کسی بھی اس طرح کا جو ایکسپینس ہے جو پرچیز ایکسپینس سے دوسری طرف سے ہم ادر ایکسپینس کریں گے.
चलो वेरी गुड। बाकियों को समझ आई है भाई? उमर की बात समझ आई है सबको? उमर ने सही बात बताई है, जरा मुझे बताएं। अगर उमर ने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उमर रुक जाओ, तुम्हारा फैसला हमने जो है ना आवाम की अदालत में रख दिया। एक पॉइंट मिसिंग है, एक नहीं बताया उसने। क्या बताया? कौन सा पॉइंट मिस किया इसने? इसने परचेज एक्सपेंस में ये नहीं बताया कि ये हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं दे सकता क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसने क्या बताया? ये पॉइंट ऐड नहीं किया कि ये हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं देगा। अच्छा, ये हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं देता। सही है, जी। गुड गुड, सही सही, अच्छा पॉइंट है। चलो ठीक है। और नो इंक्रीज इन एसेट इन केस ऑफ परचेज एक्सपेंस। हाँ, एक और चीज़ तलहा ने ऐड की है कि जब एसेट में कोई इंक्रीज नहीं करते, जब हम कोई ऐसे गुड्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमने गुड्स बाय किए ना, ये जो गुड्स हमने बाय किए, जो गुड्स हमने बाय किए, ये हम इसे परचेज एक्सपेंस प्लस करते हैं, हम अपना कोई एसेट नहीं बढ़ाते। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, कंजा का है ही मिक्स अदर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू विद अदर एक्सपेंसेस। मुझे तो मेरा ख्याल है कि कंजा इसने मुझे अदर एक्सपेंस सही बताया है। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसने कैसे मिक्स किए? हाँ हाँ बताओ। सर वो पहले कह रहा था कि जो अदर इनकम जैसे कि मेन बिजनेस के अलावा अगर हम जैसे कि बुक सेलिंग का बिजनेस है, वो कह रहा था उसके अलावा जो हमारी इनकम आएगी, और पता नहीं कुछ इस तरह अदर इनकम को पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स कर रहा था अदर एक्सपेंसेस से। अच्छा चलें, ठीक है। मनी स्पेंड ऑन परचेज एक्सपेंस ऑल्सो रिकॉर्ड इन परचेज एक्सपेंस। मनी स्पेंड ऑन परचेज एक्सपेंस ऑल्सो रिकॉर्ड इन परचेज एक्सपेंस। ये भी अच्छा पॉइंट है। राबिया ने बताया कि एक पॉइंट यस ये भी था कि कोई भी परचेज एक्सपेंस जब आप करते हो, तो जब आप गुड्स बाय करते हो तो आप जो है वो इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने ये जो गुड्स बाय किए हैं इनके लिए आपने कोई डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए हैं, आपने कोई कैरेज आपने कोई कैरेज इनवर्ट दिया है। कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है किराया, और इनवर्ट का मतलब होता है बिजनेस में सामान लाने का किराया। तो इस तरह का अगर आपने कोई किराया पे कर दिया तो यस ये भी, ये दोनों चीज़ें, गुड्स के ऊपर पैसा खर्च किया या उनके ऊपर कोई डिलीवरी के लिए पैसे खर्च किए, यस ये भी परचेज एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। और परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे अदर एक्सपेंस होते हैं। और अदर एक्सपेंस की एग्जाम्पल्स ये सही दे रहा था। सर अदर एक्सपेंस में सैलरीज आती हैं और बिल्स वगैरह जो आपने दिए। यस यस यही है, ऐसे ही है। अदर एक्सपेंस में सैलरीज आ जाएगी आपके पास, सैलरीज आ जाएगी, आपके पास बिल्स आ जाएंगे, आपके पास, ठीक है, सैलरीज आ जाएंगे, बिल्स आ गए, आपके पास कह लो कि रेंट एक्सपेंस आ गया है आपके पास, आपके लेकिन इंश्योरेंस के चार्जेस आ गए, आपने कोई रिपेयर्स करा ली वो आ गया है आपके पास, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। मतलब जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी अदर एक्सपेंस। डिलीवरी टू कस्टमर्स, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंस नॉट इन परचेज एक्सपेंस। सही है, तरह का पॉइंट भी अच्छा है। यानी कि अगर आपके पास कोई कैरेज आउटवर्ड है तो वो भी आपका क्या कहता है, उसको भी हम अदर एक्सपेंस कहते हैं, उसको भी अदर एक्सपेंस कहते हैं। गुड गुड, ठीक है जी, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ड्राइंग्स हो गए हमारे पास, एक्सपेंसेस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज। इनकम्स कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? मतलब इनकम पढ़ाना है, वो बच्चा खुद ही वॉलंटियर करना चाहता है, वो आ जाए और उसने पूरा इनकम, जो पहले नहीं आया ना वो है, ठीक सर है। मैं हाँ चलें, आप बता दें।
दो टाइप इनकम्स वो होती हैं कि जो जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं उसके बाद जब हमें पैसा मिलता है वो हमारी इनकम होती है, और ये दो टाइप की होती है। एक हमारी मेन इनकम होती है और एक अदर इनकम होती है। जो मेन इनकम होती है वो रीसेल ऑफ गुड्स परचेज मतलब कि सेल करने से आती है, और जो अदर इनकम होती हैं वो मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आती, मतलब कि साइड बिजनेस एक्टिविटीज से आती है। ठीक है, बस। और इसमें कोई अपना इनपुट देना चाहे? राबिया, आपने हैंड रेस किया था, आप दे दें चलें। सर इनकम की दो टाइप्स होती हैं, एक सेल्स होता है, एक अदर इनकम्स होता है। जो सेल वाला ठीक है। होता है इनकम होती है वो हमें जो हम लोग गुड्स लिए हैं वह परचेज एक्सपेंस, जो परचेज एक्सपेंस हमने गुड्स लिए हैं जो बेसिकली हमारा काम है, जो हमने जिसके लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको सेल आउट हम्म। करने पे जो हमें मनी मिलती है वो सेल्स होती है। और जो अदर एक्सपेंस जैसे हमें जो बाकी हम जो इनकम मिलती है हमें बाकी चीज़ों से, लाइक हमने जैसे हम्म। हमारी कोई शॉप है, बुक शॉप है, उसके आगे हमारी थोड़ी सी स्पेस बची हुई है एरिया, उस पे हम लोगों ने किसी और को भी काम करने की इजाज़त दे दी है, तो उससे जो हमें मनी मिलेगी वो हमारी अदर इनकम में आएगी। और जो सेलिंग हम्म। गुड्स है वो हमारी मेन इनकम होगी। ठीक है, चलें, गुड। और कोई बताना चाहे इनकम? ठीक है, अदर इनकम की कोई एक दो और मुझे एग्जांपल्स दे दे कोई आके। कोई नहीं है, चलो ठीक है। रेंट, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी शेयर्स, तलहा ने दी, इलियास ने दी, इंटरेस्ट इलियास। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। ठीक है जी, अकाउंटिंग हेड्स हमारे पूरे हो गए थे। अकाउंटिंग हेड्स के बाद हम आइडेंटिफिकेशन पे गए थे। आइडेंटिफिकेशन इंतहाई आसान है। ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, मुझे ओनर एक्सक्यूज मी सर, इन्वेस्टमेंट। जी जी। सेल ऑफ फिक्स एसेट भी अदर इनकम में आएगा? सेल ऑफ फिक्स सेल एसेट, ऑफ यस। फिक्स्ड एसेट। जी जी, अगर उस पर कोई इनकम बनेगी तो वो अदर इनकम में आएगी। फॉर एग्जांपल, उस एसेट की वैल्यू कम थी और आपने बेच ज़्यादा का दिया, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी ना जो आपको मिल गई वो आपकी अदर इनकम होती है। मगर ये जो है ना, ये सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट की सेल, ये हमारे ना पीआरसी के सिलेबस में है नहीं। ये FAR 1 में आप करेंगे, जाके इसको पढ़ेंगे, तो हम पीआरसी में इसको डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, अब मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो आए लाइन पर, और ये ओनर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, कौन कौन से हेड्स एक्टिव होते हैं, क्या क्या होता है, किस किस तरह के सिनेरियोज हैं, बस उसने एक्सप्लेन करना है आके। जितना भी इस सिनेरियो के बारे में पता है कि ओनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है, ये सब उसने आके एक्सप्लेन करना है। कौन आना चाहता है? माइक पे बताना है आके। वो दादा, सर नहीं मैं तो मैं। बताऊं? जी जी, आप बताएं फिर। ये जो अकाउंटिंग हेड है ये वाला, इसमें हम कैपिटल की बात करते हैं, जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है उसके बिजनेस में, बेशक बी इट कैश के थ्रू हो या फिर बैंक, कैश एट बैंक और उसके अलावा जो है मतलब नॉन करंट एसेट के थ्रू भी हो सकता है, अगर वो कोई चीज़ है, कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है या कोई हम्म। व्हीकल प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारा कुछ इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस की उसमें इंक्लूड होगा कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है। जब ओनर, मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, मुझे आप बताओ। हम दो चीजें ओके। ऐड करते हैं, कौन कौन सी चीज ऐड करेंगे? ओनर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो कौन कौन सी चीज ऐड होगी? क्या ऐड का मतलब? मतलब है मतलब रिकॉर्ड करना, दो चीजें रिकॉर्ड करते हैं आमतौर पर। लेट्स सपोज ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए बाय कैश, तो कौन सी दो ओके, चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी? क्या मतलब कैश रिकॉर्ड करेंगे कि उसने कितना किया है, और वो कैश एट बैंक है या कैश एट मतलब हैंड है वो, ठीक है, सही सही। और साथ में और एक और साथ में वो चीज भी कैपिटल। रिकॉर्ड। एक्सक्यूज मी जी। सर, एक सेकेंड। हाँ हाँ, नोट से देख लो। एक सेकेंड सर, मैं कोई बाहर है, एक सेकेंड।
अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई और आ जाए, कोई मसला नहीं। ठीक है, सॉरी कैपिटल फॉर और कैश डिस्टरबेंस सर। रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हाँ कैपिटल और कैश रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे अपने यहाँ कोई नॉन करंट एसेट, मैं कहता हूँ अपनी उसने कोई व्हीकल इन्वेस्ट कर दी, अब इसमें भी दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, वो क्या क्या चीज रिकॉर्ड की जाएगी? दो एलिमेंट्स वो आइडेंटिफाई करने हैं। कैपिटल ही होगा और नॉन करंट एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट दिया है तो इक्विपमेंट वर्थ जितने भी मनी। चलो गुड गुड, सही बताया आपने। कैपिटल और अपना व्हीकल नॉन करंट एसेट ओनर अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, अब जब एक बात बताओ, साथ ही रहना, ओनर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस है, अब हम कह रहे हैं जी ओनर ने बिजनेस से कोई चीज विदड्रॉ कर ली, ओनर ने बिजनेस से कोई चीज विथड्रॉ, विदड्रॉ कर ली। ओके। ठीक है जी, ये ओनर तो है वो और ये हाँ, बिजनेस है। मैं एक सिचुएशन बना देता हूँ, ओनर बिजनेस से ₹500 विड्रॉ करके ले गया कैश, तो एक चीज रिकॉर्ड करनी है बिजनेस ने और एक चीज डिलीट करनी है, यानी कि माइनस करनी है, तो कौन सी यस चीज रिकॉर्ड होगी और कौन सी चीज डिलीट होगी वो या रिकॉर्ड रिमूव करेगा कि होगी? ड्राइंग कितनी हुई है, मतलब बिजनेस ने से उसने कितने मनी जो है विड्रॉ किए हैं वो रिकॉर्ड होगा, और अच्छा, जितने मनी 500 निकल गए रिकॉर्ड वो। करेंगे ड्राइंग्स में। ठीक है। जी। और और एज इन कहते हैं कि बैंक से लिए तो 500 बैंक से जो कैश है वो डिलीट होगा, कि मतलब उसने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, और कैश जो है वो माइनस होगा। और अगर ओनर कोई लेट सपोज बिजनेस से कोई इक्विपमेंट ले जाता है, अब क्या होगा? क्या चीज इक्विपमेंट रिकॉर्ड ले होगी, जाएगा क्या तो चीज डिलीट ड्राइंग ही होगी? होगी वो, मतलब अच्छा। उसको ड्राइंग ही कहेंगे, लेकिन व्हीकल मतलब वर्थ जितना भी है नॉन करंट एसेट है वो, ये भी हम वो करेंगे कि नॉन करंट एसेट वर्थ जितने भी मनी इक्विपमेंट जो होगा। नॉन करंट एसेट है उसकी जो 5000 की कॉस्ट होगी वो माइनस होगी। चलें गुड। हाँ ठीक है, लाइबिलिटी का भी मैंने करवा दिया रिवाइज, ये भी हो गया। कौन सा रह गया सिनेरियो? कोई और आ जाए आप, पिज़्ज़ा के अलावा आ जाए। पिज़्ज़ा थैंक यू। अब आपके अलावा कोई और आना चाहता है तो वो आ सकता है। हाँ भाई, हैंड रेस कर दे जो आना चाहता है, मैं उसको खुद ही कॉल आउट कर दूंगा। जी कंजा, आप आ जाए। चलो, कौन सा सिनेरियो रह गया मैंने जो पढ़ाया अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया? सर सारे आपने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा दिए हैं और उसको डिस्कस भी कर लिया है। एक रह गया, पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस। यस सर। पेमेंट फॉर अदर एक्सपेंसेस, और एक रह गया हमारा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी कि अब बिजनेस अगर खुद से नॉन करंट एसेट परचेज करेगा, ये परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हमने किया है ना, ये हमने यस सर। किया, मुझे याद है। अब मैंने फिर बताया था नॉन करंट एसेट जो परचेज करते हैं वो दो तरह से हो सकता है, ऑन कैश परचेज कर सकते हैं, याद आ रहा है कुछ, या ऑन क्रेडिट एंड परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता था? क्रेडिट जो हम उधार पे लेते हैं। जो हम कोई उधार पे लेते हैं, जो हम उधार पे लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऑन कैश, जब हम नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं, हम कहते हैं जी भाई, मैं कहता हूँ हमने मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी है ₹100 की, और पेमेंट की हमने कैश में, तो क्या चीज रिकॉर्ड होगी और क्या चीज माइनस होगी, बता सकते हैं? सर कैश जो है वो डिलीट हो जाएगा और नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। कैश जो करंट अगर एसेट होगा वो हमारे पास से कम हो गया, और नॉन करंट एसेट हम कह लेते हैं रिकॉर्ड हो मशीन जो है, जाएगा। मशीन जो हमारे पास नॉन करंट एसेट है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहा है। अगर हमने ऑन क्रेडिट पे लिया, अगर हमने इसको उधार पे लिया, फिर अगर इफ उधार पे लिया होता फिर क्या करते? तो कैश हमारा डिलीट हो जाएगा और हमने हमारा नॉन क्रेडिट पे करंट लिए, हमने क्रेडिट पे लिए, हमने लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड होंगी और एक चीज कैश। रिकॉर्ड होगी एक चीज डिलीट होगी, है ना? यस सर। अब बोलना कैश नहीं किसी ने, बोलना नहीं किसी ने। ठीक है यार, सारा काम खराब कर दी। चलो ठीक है, कंसा क्या होगा बताना जरा।
سر لائبلٹیز ریکارڈ ہوں گی اور جو کیش ہے ہمارے پاس وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور نان کرنٹ ایسیٹس مشین کے فارم میں وہ بھی انکریز ہو اچھا جائے گا. چلو میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے کسی سے ادھار پہ چیز خریدنے کی؟ سر جب ہمارے پاس لائک اگر ہم نے کوئی چیز بائی کی ہے اور اس کے بعد ہمیں اور چیز ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ وہ ادھار پہ لے لیں گے. اچھا مطلب ادھار پہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے کیش کم نہ ہو. جو ہمارے پاس کیش پڑا ہوا ہے وہ کیش ہمارے پاس سے کم نہ ہو اس دن، یس اس لیے ہم اس دن کیا کرتے ہیں کسی بندے سے ادھار پہ چیز خرید لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. یس سر. تو اگر ہم ایک مشین ادھار پر خرید رہے ہیں تو ہمارے پاس کیش کم ہونا چاہیے پھر. نو پھر ہمارے پاس کیش کم نہیں ہوگا. کیش کم نہیں ہوگا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. لائبلٹیز ریکارڈ ہوں گی اور مشین وہ بھی ریکارڈ ہوگی. ہاں ویری گڈ. ٹھیک ہے دونوں کوئی بھی چیز مائنس نہیں ہوگی، دو چیزیں ریکارڈ کی جائیں گی. ہم نمبر ون ہمارے پاس مشین آ جائے گی، ہمارے پاس سے مراد بزنس کے پاس مشین آئے گی، مشین ریکارڈ کی جائے گی 100 کی. مگر اب کیش کم نہیں ہوگا، الٹا اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوگی کہ لوگوں کے پیسے پے کرنے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنا پیبل ریکارڈ کرتے ہیں. پیبل آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ایک لائبلٹی ہوتی ہے. 100 کی ریکارڈ کریں گے تو ہم 100 کا اپنا پیبل ریکارڈ کریں گے. ہم 100 کا اپنا پیبل ریکارڈ کریں گے جو کہ لائبلٹی ہوتی ہے. تو میں نے ٹیکنیکلی آپ کو لائبلٹی کی دو ڈیفینیشن، اچھا میں نے کل کہا تھا پیبل کا ورڈ میں نے کبھی یوز نہیں کیا، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کل کی کلاس میں. وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے آپ کو پیبل ایسٹ کے ایسٹیمیشن پرسپیکٹو پڑھایا میں تھا آپ پڑھا نے چکا اس ہوں، کی. تو وہ مجھ سے غلطی تھی کل کلاس میں. جی کیا کہہ رہے ہو؟ کل آپ کو بولا تھا آپ نے کروایا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں کروایا، اسی ہاں لیکچر میں کروایا تھا. میں اسی پہ رحمان، میں اسی پہ اپولوجائز کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ میری غلطی تھی، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. صحیح ہے، سوری. اچھا تو پیبل بھی اگر ود ان پیبل، اس پیبل کو کہتے ہیں ادر پیبل. اگر آپ نے اپنے نوٹس میں دیکھا ہوگا نا تو اس پیبل کو کیا کہتے ہیں؟ ادر پیبل. اس پیبل کو کہتے ہیں ادر پیبل اور یہ ایک کرنٹ لائبلٹی کی ٹائپ ہوتی ہے. اب میں نے آپ کو نا اس کی پوری بات بتانے لگا ہوں ادر پیبلز کے حوالے سے کہ ادر پیبلز کیا ہوتے ہیں. ادر پیبل، ٹھیک ہے جی. ہم نے یہاں پہ جو پیبل پڑھایا تھا نا اس کو اب کہیں گے ادر پیبل. یہ بات میں نے پہلے نہیں پڑھائی ہوئی، مجھے پتہ ہے. میں آج کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تھوڑا سا، کہ جب بھی آپ نے نان کرنٹ ایسٹ ادھار پہ لینا ہے تو آپ نے اپنی ایک لائبلٹی بڑھانی ہے اور اس لائبلٹی کا نام ہوگا ادر پیبل. ایک لائبلٹی ریکارڈ کرنی ہے، اس لائبلٹی کو لون نہیں کہیں گے، اس لائبلٹی کو کیا کہیں گے؟ ادر پیبل. ادر پیبل، ادر پیبل کی ڈیفینیشن ہے ادر پیبل از اے کرنٹ لائبلٹی. پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے؟ ادر پیبل از اے کرنٹ لائبلٹی. لائبلٹی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. تو ادر پیبل کون سی لائبلٹی والی ٹائپ ہے؟ کرنٹ لائبلٹی، یعنی کہ یہ پیبل ود ان 1 year ہے. ادر پیبل از اے کرنٹ لائبلٹی which is generated when آپ لوگوں نے نوٹس بنایا کرنے ساتھ ساتھ جو میں باتیں لکھ رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں لکھنی ہے. ادر پیبل از اے کرنٹ لائبلٹی which is generated when we purchase goods on credit. میں نے ڈیفینیشن ٹھیک لکھی ہے کہ میں نے اس میں کوئی غلطی کی ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ سر آپ نے گڈس لکھ دیا اس میں نے گوڈس لکھ دیا. ہاں یار سوری، یہاں پہ گوڈس کی جگہ کیا آنا چاہیے؟ سر نان کرنٹ ایسٹ. نان کرنٹ ایسٹ. بس یہ بات یاد رکھیں. اچھا جب گوڈس کریڈٹ پہ خریدیں گے تب کیا کریں گے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی، وہ ابھی آگے جا کے پڑھ لیں گے اسے کیا کہتے ہیں. مگر ادر پیبلز ایک کرنٹ لائبلٹی ہوتی ہے جو جنریٹ ہوتی ہے جب ہم نان کرنٹ گوڈس نہیں بھائی، جب ہم نان کرنٹ ایسٹ خریدتے ہیں آن کریڈٹ. کریڈٹ کا مطلب ادھار کا. بھی بور تو نہیں ہو رہے؟ چلو ٹھیک ہے. اور پھر تھا پیمنٹ آف ادر ایکسپینسز. پیمنٹ آف ادر ایکسپینسز، مجھے آپ نے نا 2 ایکسپینسز
دو ٹرانزیکشنز ہیں وہ میں لکھ کے دکھاؤں گا, میں رینڈملی کسی بچے سے پوچھوں گا, مجھے بتائے. چلو کیا بات, یہ ابھی کسی نے چیٹ باکس میں نہیں بتانی. الیاس تمہاری باری آ گئی ہے آج؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تمہاری باری آئی ہے آج؟ نہیں آئی نہیں نا. سر. چلو یہ مجھے بتاؤ, تم نے یہ مجھے بتانی ہے ٹرانزیکشن, اس میں کیا چیز ریکارڈ ہوگی, کیا چیز ڈیلیٹ ہوگی؟ پیمنٹ آف سیلریز میں. بھائی یہ اس میں 10% انٹرسٹ پیڈ آن ٹھیک لون ہو روپیز 20,000. ٹھیک ہوگا سر. انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ہمارا ادر ایکسپینس ہے, اس کو ریکارڈ کریں گے. اس کا اچھا 20,000 کا 10% نکالیں گے پہلے. انٹرسٹ ایکسپینس ریکارڈ کریں گے. 20,000 کا 10% تو میں بتا دیتا ہوں, یہ آتا ہے 2,000. ٹھیک ہے, اب جی بتاؤ انٹرسٹ یہ ایکسپینس ہمارا کتنا ریکارڈ کریں 2,000 گے؟ جو ہے 2,000 سے. اور کوئی چیز ڈیلیٹ بھی کریں پلس گے؟ کریں گے 2,000. ٹھیک ہے, اور جی سر ہمارا کیش یہ ہے کیش جو ہمارا یا کرنٹ بینک ایسٹ ہے سے بھی وہ جا سکتے ہیں, جو کہ کرنٹ ایسٹ جی ہے. کتنے سے کام ہو جائے گا؟ وہ ڈیلیٹ کریں گے 2,000 2,000. سے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اور یہ پیمنٹ آف سیلریز والی بتاؤ. سیلریز جو ہیں یہ بھی ہمارا ادر ایکسپینس ہے, سیلریز ہیں یہ بھی ہمارا ادر ایکسپینس اس ہے. کو ہاں, ریکارڈ کریں گے. سیلریز ایکسپینس ریکارڈ کریں گے 100 سے. یس گڈ. اور کیش کو کیا 100 سے کریں گے؟ اور کیش اس کو ڈیلیٹ کریں گے, ہمارا جو کہ کرنٹ ایسٹ ہے. مائنس کر دیں گے 100 سے. ویری گڈ. چلو جی ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب آپ سب بچوں نے اب آپ سب بچوں نے جانے, اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ویٹ کریں, وہ سیل اور پرچیز والی ایکٹیویٹی کر لیں, مگر اس کے علاوہ 3 ایکٹیویٹیز ہیں. تینوں ایکٹیویٹیز آپ لوگ بچوں نے آج سبمٹ کرا دیں. جس کی 3 ایکٹیویٹیز میں سے کوئی ایکٹیویٹی رہتی ہے وہ کمپلیٹ کر لے, آج کی ہی ڈیڈ لائن ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور 3 ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے آج سبمٹ کروا دینی ہے. ٹھیک ہے, پتہ ہے نا کون کون سی ہیں؟ ایک ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے, اور 11 ہے, اور 6, 10 اور 11 ہے میرا خیال. 6, 11 اور 12. 6, 11 اور 12 یہ آپ سب بچوں نے مجھے سبمٹ کروا دیں. 6, 11 اور 12 پتہ چل گیا تھا کیسے کر لو گے. جس کو نہیں سمجھ آ رہی نا وہ مجھے پرسنلی میسج کر دے, میں اس کو گائیڈ کر دوں گا, مگر مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے گوگل کلاس روم میں سبمٹ کرانی ہے. ٹھیک ہے, یہ کلاس روم میں آپ نے کلاس ورک میں جانا ہے. کلاس ورک کا ٹیب نظر آئے گا, اس کلاس ورک کے ٹیب میں جائیں گے, وہاں پر یہ اسائنمنٹ آ جائے گی آپ کے پاس ہے. اس اسائنمنٹ کو کلک کریں گے تو وہاں پر آپ نے پھر اس اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرنا ہے.
आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होगी, एक अटैचमेंट ऐसे ना पिन सी बनी होगी अटैचमेंट, तो आपको फाइल अटैच करनी पड़ेगी पीडीएफ फाइल, तो वो आप लोगों ने अपलोड कर देना आज, ठीक है। नहीं नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये कर लें तो फिर कल इंशाल्लाह मैं चेक कर दूंगा। तो और ये सब बच्चों ने करना है, ये सब बच्चों ने करना है, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी करना है, वो लेट तो हो जाएंगे मगर जरूर करना। एक्टिविटी 7 नहीं, उसमें लिखा हुआ है वो, उसको 7 को छोड़ दें अभी, ठीक है। 7 हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, 7 को छोड़ दें, 7 अभी आपने की नहीं है। आज मैंने आपको रिवाइज करा दिया सारा, तो उसमें दिन लग गया, तो कोई मसला नहीं, हमारे पास टाइम है, तो इसलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छी तरह करेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा आहिस्ता जाएंगे, बीच में जब हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी तो हम हल्की फुल्की स्पीड भी बना लेंगे, मगर क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इनमें मैं अभी ज़रा ज़्यादा स्पीड पे जा नहीं सकता। तो ये आप सबमिट करवा दें, फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में आगे चलेंगे यहाँ से। कल कुछ भी रिवाइज नहीं होगा, कल अब हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे इससे। चलो हाँ, मैन्युअली करके अपलोड करना है सब बच्चों ने, मैन्युअली आपने उसको लिखना है, मैंने आपको बताया था क्लास में कि मैन्युअली आप लोगों ने लिखना है और उसको अपलोड कर देना। और एक काम कर लें, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही है ना और जिनको समझ आ गई है, वो गाइड कर दें उन बच्चों को जिनको समझ आ गई है, ग्रुप में उनको बता दें कि भाई कैसे है, आप लोग अपलोड करेंगे तो कोई आप ऐसा करें, कोई स्क्रीनशॉट्स ले लें, बच्चों को ग्रुप में शेयर कर दो। फहद, फहद तुम बता दोगे ग्रुप में। और यहाँ पर हमारे हमने ज़ारा फातिमा को जो है ना टीए बना, सीआर बनाया गर्ल्स के लिए, और फहद को हमने बॉयज़ के लिए सीआर बनाया। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करो, स्क्रीनशॉट्स ले लो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, और आप इनको ग्रुप में गाइड कर दो कि कैसे होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है। कर लोगे ना? ठीक है जी, काफ़ी है आज के लिए, कल इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में इससे रिज्यूम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आप सब बच्चे एटलीस्ट होमवर्क सबमिट करवा देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर, बात सुनिएगा। जी जी बताओ। सर ये कल आपने लोन एक्वायर एंड लोन रिटर्न के बारे में बात की, हम्म। तो सर इसमें जो एक्टिव नंबर 12 है एक्टिविटी, उसमें एक हम्म, क्वेश्चन था, रिटर्न ₹10 एक टुवर्ड्स द सेकंड रुको, हम आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। हाँ, कौन से वाला नंबर है, नंबर बताओ। 6 वाला। सर इसमें ये लोन पे की बात कर रहे हैं या इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? रिटर्न ₹1200 टूवर्ड्स द लोन प्रिंसिपल, लोन रिटर्न हुआ यहाँ पे, लोन लाइबिलिटी माइनस होएगी 1000 से। अच्छा, कौन सी चीज़ पहले माइनस करनी है, कौन सी चीज़ बाद में प्लस करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कैश या बैंक कुछ भी आप लिख लो, वो भी माइनस हो जाएगा 1000 से, ये करना है 6 पे, ठीक है। और इसके अलावा कोई बात? चलें जी, ख्याल रखें अपना, कल मुलाकात होती है आपसे, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आज 12 बजे तक होमवर्क की डेडलाइन है, आज 12 बजे तक होमवर्क की डेडलाइन है। अल्लाह हाफिज़।